Yes, good afternoon everyone. Say good afternoon. Okay. So I think in the last session we had a discussions regarding that preparation of that hydrogen from laboratory method, isn't it? So in that we have been discussed some sort of preparations, with the help of cold water, action of boiling water, action of steam and action of steam on that here hydrocarbons. So all these things I think we have been completed. So I think we have that here another interesting preparation, I mean that laboratory preparations of that dihydrogen. So we'll discuss that particular preparations, guys. So okay, so in this particular time we have that here, so that is preparation of dihydrogen but from dilute acids, okay. So from dilute acids anta andaga, in that only we have taken, so that is dilute HCl and as well as that H2SO4, guys. H2SO4, look at that here. So we are actually preparing that here dihydrogen, I mean that here H2, okay, with the help of that here dilute HCl and as well as the dilute H2SO4, but not HNO3. Okay, we are only using that here two mineral acid that can be here dilute HCl and as well as that sulfuric acid. So we'll tell you that here why we are not taking that here HNO3. Okay, suppose if I take that here zinc, okay, suppose this particular zinc reacts with an here, so mineral acid yani that HCl, okay, what you would expect here, zinc chloride and dihydrogen, our required compound is our required molecule, we got that H2, okay. At the same time, so that the same zinc metal supposed to be reacts with an here, so sulfuric acid, so what you would get here, so H2 and as well as that here zinc sulfate, okay. So these reactions really most important. So why? Because so we have some sort of a thing here where so a particular acid cannot prepare that here hydrogen when reacts with here zinc, guys. So that acid is nothing but here HNO3. So yake anta andre HNO3, that is one of the oxidizing agent. Suppose that particular HNO3 reacts with here zinc anta andaga, it would not form an H2 but rather it would form H2 and as well as that NO, nitric oxide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಈ ಜಿಂಕ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೈಟ್, I mean that zinc nitrate and as well as that here NO, nitric oxide and as well as that H2O. See, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H2 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Reaction itself telling is that here no H2O. See here, so I mean that no H2, NO no, H2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋ, ಐ ವೋಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ H2O. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸಿಡ್ HCl, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸಿಡ್ sulfuric acid and acid HNO3. Okay, since HNO3 that is one of the oxidizing agent, suppose this particular HNO3 reacts with here zinc, means it would give that here zinc nitrate, nitric oxide and as well as that H2O but not H2, guys. Okay, so these are the thing we really want to know that particular thing, guys. Okay, ಇದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2 ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಡ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಆಂಫುಟರಿಕ್ ಮೆಟಲ್, ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಫುಟರಿಕ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಆಂಫುಟರಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೊಗೋಬೋದು, ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟಿನ್, ಲೆಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಫುಟರಿಕ್ ಮೆಟಲ್. Suppose these particular metals supposed to be reacts with here base yani NaOH. Okay, what you would expect there over? So you would get corresponding zincate form. Zincate form alli one compound formation agutte, along with that here our required product that is H2 molecule has been formed, guys. Okay, H2 molecule saha namage alli sigutte. Okay, nodi ಈಗ kind of reaction just observe there over. Okay, so right, so reaction with or from base or from alkali, okay, anything base ಅಂತಂದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Suppose if I have that here amphoteric metals, okay, these amphoteric metals like zinc, aluminum, silicon,
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಿನ್ ಕೆನ್ ಸೊ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, ಟಿನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ amphoteric metal. Okay, so these particular metals supposed to be reacts on here alkali guys, I mean that base. I have here zinc supposed to be reacts on here NaOH. NaOH, that is one of the strong base, we know that. Okay, ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಿಂಕೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ Na2 Zn and O2 and H2, we got that. So look at here. So this particular Na2 Zn and O2, which is nothing but here, what is this? Sodium zincate. Sodium zincate. Okay, so this is sodium zincate guys. So but the thing is that we got ultimately here H2 hydrogen. Okay, so these are nothing but here a laboratory preparation guys. So laboratory preparations. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ that is also preparation, that is also preparation of that here H2, but the thing is that commercial manufacture of H2, we are actually have that concept right now, commercially manufacture of H2 and commercial production of H2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ H2ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ I shall move on to that here, a commercial manufacture of H2, commercial manufacture of H2, really most interesting concepts we have right now. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಷ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಷ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಷ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ H2. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ H2. ಸೊ H2 ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಷ್ process. So what actually Bosch process says that here? So what actually Bosch process agenda here? So Bosch process na actual theme ಏನili. So what it actually so form. So Bosch process ಅಂತಂದಾಗ that you have a coke here. Okay, carbon. Suppose that particular coke supposed to be reacts on here steam H2O. Okay, so and we are actually going to maintain that here very high temperature which is about 1270 Kelvin temperature guys. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೋಕ್ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ದಟ್ H2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಹೆಂಗೆ H2ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೋಕ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ನೀನು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ CO and ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ H2 ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಸೊ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಕ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೀಮ್. Okay, coke supposed to be heated with on here steam which is about 1270 Kelvin temperature in the presence of nickel as a catalyst. So then we got on here, so a mixture of molecule like CO and as well as that what H2. So what we can call this particular mixture, so we can call it to be as on here water gas or syngas or synthesis gas. Okay na, suppose if you can have that here this particular mixture, again if you want to react with on here excess of steam guys, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಆಸ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ Fe2O3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ Cr2O3 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ 673 Kelvin. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. Okay, so the same Bosch process ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if you have a coke and you are heating with that steam and ultimately you get that here corresponding water gas. Okay, again that particular water gas if you are want to heat it with that here excess of steam means again you are actually going to get that here H2. Okay, see look at that here, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and as well as that 2H2.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹರ್ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈ ಕೋಕ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನೀನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಯರ್ H2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ H2. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. So CO2 and as well as that H2. So you just least bother about CO2, but we actually get focused on that here what? H2. Okay, so this is one particular commercial manufacture of that H2, and we have that here. So second process guys, I mean that's also really most interesting. Okay, water gas shift reaction. Water gas shift reaction. So water gas shift reaction anta andre yake, why do we carried out this particular process, this particular reaction? So guys, in order to increase that here so production of H2 gas, athwa in order to increase that here amount of H2 gas, okay, that's why we are actually carried out this here water gas shift reaction. ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೇನಿದೆ CO ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ H2. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ CO ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ H2 ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಯಾನಿ ದಟ್ H2O. Okay, and in the presence of an here of course the same catalyst that we have been using here. So there, okay, so what we have been using that Bosch process, the same catalyst that we are so taking in this particular case also, so that can be here Fe2O3, Cr2O3 and 673 Kelvin temperature, the same reaction conditions we are maintaining guys. Okay, so what you would expect here, carbon dioxide and as well as that H2. Okay, but ನಾನು ನಿಮಗೇನಂದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ H2 ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿನಗಲ್ಲಿ ಬರೀ H2 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. So in order to remove this particular carbon dioxide, what we are actually going to do, that means so we have to scrub this particular carbon dioxide with an here arsenate, sodium arsenate solution. Sodium arsenate solution ಇಂದ ಈ CO2 ನ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ so that CO2 has been vanished out and we got only there over H2. Okay, so in order to remove this here particular carbon dioxide, so we have to scrub this particular carbon dioxide with an here what guys, so sodium arsenate solution. Okay, so here in order to remove CO2 gas, so by scrubbing with sodium arsenate solution. Okay, in order to remove that CO2 gas, what we are going to do that here, so we have to scrub that, so corresponding carbon dioxide with that here sodium arsenate solution. So this is the way we actually have in order to remove that here carbon dioxide, so from that particular mixture, thereby we got only there over H2 gas. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲಾರ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ H2 ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ?
So this is the that process where we are actually going to get that here H2 in large quantity. Okay, so and third process we have that here, that is from hydrocarbons. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so from hydrocarbons, so ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ hydrocarbons. Okay, I take that here naphtha. So CnH2n+2. Okay, so this that is a hydrocarbon. By the way, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜನರಲಾಗಿ ನ್ಯಾಪ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಪ್ತಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀನೇನಾದರೂ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ? ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ carbon monoxide n moles of CO and as well as that here, so 2n+1 of corresponding H2 we got that. Okay, so at the end of the day we got here what? H2. Okay, suppose for specifically if I take here methane supposed to be reacts with here H2O. Okay, so by the way guys, here nickel as a catalyst and the same here, so 1270 Kelvin temperature ಅಲ್ಲಿ heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is the reaction condition we are actually have here. Okay, 1270 Kelvin, and of course carbon monoxide and as well as that here 3H2. Okay, the same way if you can have that here methane supposed to be reacts plan here excess of steam. Okay, so what you would get here? CO plus CO2 plus, so 4H2O. 4H2. CO2 plus 4H2. So these are our required, so dihydrogen. These are our required dihydrogen. Okay, so here we got here only that, so steam ಜೊತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And if you have that here excess of steam by the way. Okay, so then of course we got that here what? Dihydrogen. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ವಾಟ್? H2 ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ H2, ಯಾನಿ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ H2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H2ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು H2ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕೋಕ್ ಓವನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ H2 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್.
as a byproduct. As a byproduct. Okay, so guys, we have that here hydrogen. Of course, you know that large quantity of H2 we are actually going to get as a byproduct in many chemical reactions ಅಥವಾ in many chemical process ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Electrolysis process. Of course, electrolysis anta andre we know that, so come across with here Nelson cell and as well as that here Kastner-Kellner cell. Okay na? So ಈಗ Nelson cell allu kuda what we are actually going to get that here H2 as a byproduct, and here Kastner-Kellner cell allu kuda ashtene. So we got an here actually that H2 as a byproduct. ಹೌದಾ? Nelson cell ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, aqueous ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸೋಸಿಡ್ ಆಗಿ Na+, H+, Cl- OH- ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು NaOH, ಬಟ್ H2 ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ Kastner-Kellner cell ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ Hg ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ H2. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ H2 ಆಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒನ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ರಿವೈಂಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ Kastner-Kellner ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೈಸ್, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, in petrochemical industry or petroleum industry. Okay, so in coke oven gas guys, in coke oven gas. Okay, so illu kuda astene. So in these three particular methods, so I think in these so three particular chemical processes we got here H2 as a byproduct. H2 as a byproduct. So one can be here electrolysis. So in petrochemical industry, in coke oven gases. So in these three chemical processes where we are actually going to get here H2 as a byproduct guys. Okay, for your kind information, it is not a major, it's a only byproduct agi. Andre namige source begagide ಈಗ H2 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ H2ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಷ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ H2 ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಆದರೂ ಅದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ H2, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2 ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೆಷಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರಿಸೋರ್ಸಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಗೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ H2. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ our main aim is that in order to get H2. Okay, so we'll go with that particular thing. By the way, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್? So we'll go with that here. Commercial production of H2. Commercial production of H2 ಅಂದರೆ dihydrogen. So very first process is that we have, that is electrolysis. Electrolysis process guys. As well. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ H2ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ H2ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯು ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್
So water is itself is a particular required material for in order to get that here H2. Okay, adu bari water alla, that is acidulated water. Acidulated water. Okay, so anta andre ivaga acidic medium ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ acidulated water ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, electrolysis of acidulated water. Okay, so platinum as a electrode. So in this particular electrolysis process that we have been taken platinum as an here what electrode, guys. Okay, so in this particular process you just imagine that we have here water that has been undergoing an here electrolysis in the presence of that acidic medium, of course, and we got here at the end of the day that is H2 and as well as that O2. So we got here what H2. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ H2 ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ವೇರ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2O. ಸೊ ಈ H2O ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ OH ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, H plus and as well as that OH minus. So at cathode, say for example at cathode, so since we have that here, okay, so acidulated water anta andaga of course ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀಯ, H2SO4. ಇದು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 2H plus and as well as that SO4 minus 2. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೂ H plus ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆದಾಗಲೂ H plus ಇದೆ. Okay, in the presence of electric current, these two particular ions they have started to move towards that corresponding cathode. So cathode of course it has that here negative charge in that electrolytic cell alli. Okay, of course cathode anta andre nimage enagutte oxidation agutte, right? Enagutte reduction. So reduction anta andre loss of electron, right? Gain of electron. Okay, so cathode that is negative, of course that reduction has been takes place. So reduction that is nothing but and here what guys, gain of electron. Okay, suppose if I take that, so 2H plus and it will gain here 2 more electron, it become here what H2. See, look at that here at cathode, what we got here right now H2. Okay, and at the same time you just see that here at anode which is vice versa, so that is positive of course and oxidation and loss of electron by the way. So we got here OH minus, by the way I will take that here 4OH minus. Okay, so since anode ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 4 more electrons, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2H2O plus O2. 2H2O plus O2. See, look at that reaction. H2O in the presence of an here acidic medium, I mean that acidulated water undergo electrolysis in the presence of an here platinum as a electrode. So then what we are actually going to get here H2 and as well as that O2. You just least bother about that here O2, but what we are actually going to get that right now H2 ಅಲ್ವಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ aqueous ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್. Okay, high purity of dihydrogen obviously we are going to get, so during electrolysis of that aqueous barium hydroxide in a nickel as a electrode, by using nickel as a electrode. Okay, so chalo we'll talk about that one. Okay, so okay, so the high purity of dihydrogen obtained by electrolysis of aqueous barium hydroxide, guys. Electrolysis of aqueous barium hydroxide.
Okay, by using what? By using nickel as a catalyst. Sorry, nickel as a electrode. Nickel as a electrode. Okay, nickel as a electrode. Right. Okay, so we should know this particular thing here. So high purity of dihydrogen that has been obtained by here, electrolysis of aqueous barium hydroxide, guys. So then only we are actually going to get that here, high purity of dihydrogen. This is a one method. And if you can see that here, Nelson cell reaction, guys, obviously Nelson cell electrolysis process. So this process ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು H2 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ? Suppose if you can have that here aqueous sodium chloride as electrolyte ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so what you would get that here, so aqueous, since we have been used the term here aqueous ಅಂತ ಅಂದಾಗ H2 undergo dissociation, it would give that here H plus and as well as that OH minus, and of course that Na plus and as well as that here sodium chloride supposed to be undergo decomposition, it would give that here Na plus and as well as that Cl minus. Okay, of course H plus has to be there and Na plus has to be there, and OH minus and as well as that Cl minus has to be there over. Okay, electric current supply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಹಾಗಾದರೆ H plus Na plus they are started to move towards where? Cathode, and OH minus Cl minus are move towards that anode since they have opposite charge. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ so at cathode ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ at cathode. So at cathode ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the discharge potential value for that here H plus is being very less, that's why that has to be deposited in preference of that here Na plus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ H plus, suppose if I take here 2 H plus and it would gain 2 more electron and H2 has been formed, Na plus ion ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ Cl minus ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ Cl minus that has been deposited at corresponding anode. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ OH minus ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, Na plus OH minus ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NaOH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ H2 ಏನಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ H2 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವಲ್ಲ, H2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NaOH. ಈ ನೆಲ್ಸನ್ ಸೆಲ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, NaOHನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಪ್ಪ? So this is the thing, we have to know that hydrogen that we are going to get as a byproduct with the help of that here electrolysis process. Clear alla idu? Okay, so and most interesting thing is that here, so hydrogen that we are actually going to get as a byproduct in the case of petroleum industry or petrochemical industry. So ee particular industry lu kuda namage H2 as a byproduct agi formation agutte. ಅರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಹೈಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಡೆಕೇನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಪ್ರೊಪೇನ್, ಪೆಂಟೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Larger hydrocarbon that has to be breaks down into or converted into smaller hydrocarbon. So that process we are actually going to call to as in here what? Cracking. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮೀಥೇನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ನೀನೇನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ H2 ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ H2 ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಗೈಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ಓಕೆ, ಸೊ ಚಲೋ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್.
Okay, in petrochemical or petroleum industry, we are going to get that here H2 as a byproduct. Okay, so that is in petroleum industry. So guys, we have that here. So natural hydrocarbon, so having high molecular mass guys, having high molecular mass, so that made to react with on here what? Fuel oil. Okay, so this particular mixture undergone here cracking. What? This mixture undergone here cracking, then we got on here H2 as a byproduct. We got H2 as a byproduct. Okay, so ನಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ 77% ಆಫ್ H2 dihydrogen. That is industrial hydrogen that has been prepared, that has been formed by on here, you know, that 77% guys. Okay, 77% ನಾವು ಈ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ H2ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 18% ಇದೆಯಲ್ಲ, 18% ಆಫ್ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೋಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? And you know 4% of H2 that has been obtained by on here electrolysis process, and 1% of H2 has been obtained by other sources guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ these are the thing, these are the, you know, that extent of formation of or extent of availability of that H2, so from miscellaneous processes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ let's do know that some sort of things on that. Okay, so we'll talk about that one. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, from petrochemical industry, so we got on here actually that is 77% of H2 guys. So this is a one thing. And so from coal we got on here 18% of H2. Okay, and so from electrolysis process, so we got on here 4%. From other source guys, from other source we got actually here what, where we got that here only 1% from other source. Okay, so these are the, you know, that extent of availability of H2, so during that here different so form of processes guys. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? So this is the thing we actually get to know regarding that, so this particular concepts guys. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬೈ ದ ವೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೇನಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಇದು? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ H2.
ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡಸ್ H2 is a more reactive? Is more reactive? No. So H2 is on here a very less reactive molecule. Why? Because it has high bond dissociation enthalpy. It has high bond dissociation enthalpy. So ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ H2 is being on here less reactive. But if you are comparing with that here deuterium and tritium, then only it is a more reactive. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ H2ಗೆ. ಬಟ್ D2 ಆ್ಯಂಡ್ T2ಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ H2 to T2 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ H2 ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ H2ಗೂ D2ಗೂ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ H2 and D2 is being same guys. So these property cannot be changed in between hydrogen and as well as that here deuterium. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ H2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ reactivity of course that is less reactive in nature, less reactive. So since it has high bond dissociation enthalpy, since it has high bond dissociation enthalpy guys, so that here hydrogen which is less reactive in nature. Okay, see if you can see that here H has been there here. Okay, in order to break this particular bond, so you need to supply here 435 so kilocalorie ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೇಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ 435 ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಟ್ ಶೋಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನು? ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ 100% ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಅದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಟ್ 2000 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.081%. 0.081% ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ 2000 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ 2000 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ suppose if you can heat the dear molecular hydrogen at 5000 Kelvin guys, at 5000 Kelvin. Okay, you will get here, so of course atomic hydrogen, but the extent of formation of atomic hydrogen is being here 95.5%. 95.5%. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ ಬೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ H2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ H2 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ H2 O2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ H2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ H2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಅದೇ H2 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಲ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಯಿತು ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ H2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೇ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ದಟ್ ಸೈಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋವಂಥ ನೇಚರು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಆವೆಂಜರ್ ಮೂವಿ, ಅವತಾರ್ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಚಲೋ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ properties. So well guys, we have that here of course. So in order to study that here chemical properties of that H2, so we have a kind of a reaction. So we'll see that here. So how that H2 reacts with here oxygen. Okay, so reactivity towards O2, I mean that oxygen. Okay, suppose guys if I have that here H2, okay, that has been reacts with here O2. Okay, what you would get here, of course water, and that since water has been formed by that liberation of some sort of heat, that's why that formation of water which is on here exothermic in nature. Okay, so this formation of water is being on here what, exothermic in nature guys. Exothermic heat is being here evolved. Okay, so that's why this particular reaction so called that exothermic in nature. Okay, so then so towards halogen, reactivity towards halogen. So of course we know that here hydrogen supposed to be reacts near a halogen, it would give that corresponding hydrogen halide. Okay, suppose if we can have that here H2 and as well as that fluorine. So but that when hydrogen is supposed to be reacts here fluorine means the thing is that we have to maintain that here that reaction condition. In dark only that fluorine that has been reacts here H2 guys. Okay, so that at dark only that, so hydrogen has been reacts here fluorine, it would gives that here corresponding HF. Okay, because reactivity of fluorine which is more that will be very high as compared to rest of the so chlorine, bromine and as well as that iodine. ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೂರಿನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ H2 ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2 ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ and we got on here what, HCl. So if you can see that here reactivity of that these particular halogens towards that hydrogen anta andre F2 which is greater than Cl2 and Br2 and as well as that I2. This is that here reactivity of the corresponding halogen guys. So reactivity of the corresponding halogens towards hydrogen. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಗಳು ನೋಡಿದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಐರನ್, ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಬ್ಡನಮ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕ್ರಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವೇನ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್. Reactivity towards nitrogen. See guys, look at here. Suppose if I have nitrogen that has been reacted on here, of course H2, okay, iron as a catalyst and molybdenum as a promoter, and of course pressure is being here 200 atm. Okay, atm what is that? Atmospheric pressure. Okay, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ atm ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2NH3 ಸೊ 3H2. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? H2S ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ H2S ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 4th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ H2Sನ, ಹೌದಾ? ರೊಟನಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. H2S ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು H2S. ಓಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಂಗೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಬಾಯ್ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ H2S ಗೊತ್ತಂದರೆ ಅರೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೌದಾನೆ? ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು H2S ಹಾಗಾದರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ H2Sನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? Okay, hydrogen has to be there, that has been reacted with here sulfur. Now, hydrogen reacts with here sulfur, but illu kuda aste temperature that is 713 Kelvin ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಬೈ ದ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಗೈಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್. Suppose guys, if you can have that here, so alkali metals by the way, so group first and as well as that group second if I take that. Okay, ಈಗ generally if I take that sodium and that supposed to be reacts with your hydrogen, what you would expect here? Sodium hydride. And suppose if you can have that here, so lithium that has been reacts with your hydrogen, it would gives that lithium hydride. Okay, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು? ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಿದು ಇಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ವೇ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಧನ್ಯ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಧನ್ಯವಾಯಿತು.
Chalo. Okay, so there is reactivity towards that here, both metal ion and as well as that metal oxides. Reaction towards अथवा reactivity towards metal ion and metal oxide. So guys, if I take that here H2, okay, and if I have that here lead Pb plus 2, ಇದೇನಿದು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ ಇದು? ಹಾಂ, ಅಯಾನ್. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ 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 ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ H2 ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿ ಬಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಬೈ ಪಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ H2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2H ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದಿದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೀ ಇದು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು, ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು +2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ವೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ H2O ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. H2 ಹಿಯರ್ 0, ಸೊ H2 ಹಿಯರ್ +1 ಬಟ್ ಎಮ್ ಹಿಯರ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ H2 ಇವಾಗ ಯಾವ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಗೈಸ್? ಹಾಂ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುವ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡ.